Hello everyone, my name is Pradeep KV, working as a lecturer in Srimati LV Government Polytechnic, Hassan. Today I am going to explain some topics in the first unit, that is Fundamentals and Laws of Thermodynamics, which is the first chapter of Heat Power Engineering subject. Before commencement of today's session, we'll take a brief glance of last session. In the last session, you people may understand the introduction to the thermodynamics and the definition of thermodynamics. Then the application of thermodynamics. Then thermodynamic system, surroundings, boundary, and universe. Then you may understand the classification of thermodynamic system. In the thermodynamic system, you may find hardly three types of systems. ಯಾವ್ಯಾವುದು? Namely, closed system, open system, and isolated system. In today's session, we'll learn the following topics. They are properties of a system, classification of properties of a system, and examples for the same. After learning all these three topics, a student or you can easily identify or explain the types of properties with examples. Right? Shall we discuss the today's topics one by one? Right? So in general ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಸೈಟು ಅಥವಾ ಮನೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗ್ ತಗೋತೀರಾ ಸೈಟ್ ನ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು? Right? Based on dimensions. Yes, either 30-40, 40-60 or 30-50, etc. ಈ 30-40 ಅಥವಾ 30-50 ಅಥವಾ 40-60 ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ 30 ಅಂದ್ರೇನು, 40 ಅಂದ್ರೇನು? Right? 30 may be a length or breadth, 40 may be a length or breadth. ಈ length and breadth ಅನ್ನೋದೇ characteristics of a property. Right? So here related to thermodynamics, property ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? Maybe based on a quantity, or maybe based on a quality, or maybe depend on a matter of a system, or maybe depend on a mass of the system. ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಲರ್ನ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದು? ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ giving exact or appropriate or correct measurement or observation with respect to the any system. ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೀನಿಂಗು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಪಕ್ಕಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತರನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್? ಮೇ ಬಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ
on the basis of quality. Right? These quantity, quality ಎಲ್ಲದನ್ನು we may call characteristics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡೋಣವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅ measurable or observable characteristics of a thermodynamic system. Right? In the thermodynamic system, we may use a compressed air or gas as a media to work that system. Right? So gas ಅಥವಾ compressed air ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ how do you check it or how do you measure that gas? ಅಲ್ವಾ? ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಳಿಬಹುದು, ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಲೆ ಅಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ ಅಳಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ an observable as well as measurable characteristics of system. In other words, this property may be defined as the quantities or qualities which denotes the state of the system. Examples for this property are ಒಂದು pressure, ಒಂದು temperature, ಒಂದು volume. ಒಂದೇ ತರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್. There are two types of properties available in a thermodynamic system. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಅದು? ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಮೇ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟರ್, ಮೇ ಬಿ depend on size and matter, maybe depend on quality and quantity. Again, this thermodynamic properties are classified into two groups. ಏನಂತ? either intrinsic properties and extrinsic properties, or some people may classify these property into two categories, namely qualitative properties and quantitative properties. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣವಾ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ what is meant by a intensive property? Right? So ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Hence, intensive property is defined as a property which is independent of a mass or matter which is present in the system. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎರಡನೇದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆನ್ a hardness, then a color, then a corrosion. ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಲಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲಿ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, ಕಲರ್ ಆಗಲಿ, ಕರೋಷನ್ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ? ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು. ಟು ಅನಲೈಸ್ ಆರ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ through two beakers. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಬೀಕರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ poured some quantity of water. Among two, ಒಂದರಲ್ಲಿ I may use
ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ನಾನು ನೀರನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಅ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿರೋ ವಾಟರ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಬೀಕರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಬೀಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೀಕರ್. ಇಫ್ both the quantities or both the temperature may come x, then definitely temperature is independent of mass. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬೀಕರ್ ಎದುರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ. ವೆದರ್ ನೀವು 5 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನಾದ್ರೂ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ದ ಎಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ವೇಪರ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ completion of 100 degree boiling. ಮೂರನೇದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ವಜ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈಮಂಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ 10 ಅಲ್ವಾ. 10 is the highest hardness point ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್. ವಜ್ರನ ನಾವು ಮೆಜರ್ಡ್ in terms of carat, CARAT. ಅದು 25 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, 10 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಅದರ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 10. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕಲರ್. ಕಲರ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಾಟರ್, ನಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಐದನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೋಷನ್. ಕರೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ 2 kg ಅಥವಾ 3 kgದು ಎರಡು ಐರನ್ ನ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಬಿಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ರಾಡ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಐರನ್ ರಾಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ದಿವಸ ಖಾಲಿ ಬಿಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಬೋತ್ either 2 kgs or 3 kgs ferrous material may start corrode. Corrosion is a chemical property which is independent of mass. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು 2 kg ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 kg ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, 10 kg ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕರೋಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕರೋಡ್ ಆಗುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದ 3 kg ಇರ್ಲಿ, 2 kg ಇರ್ಲಿ, 10 kg ಇರ್ಲಿ, ಆ ಫೆರಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕರೋಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. In the next slide we'll see the extensive property. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ a property which is independent of mass of a system. ಇದರ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is a property which are dependent on size as well as matter or mass of the system. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್, ಎರಡನೇದು
volume, then a weight, then length. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ kg is a unit of mass as well as weight. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. To understand these examples, we need some water particles and a copper biscuit, or you can call copper rod. In the diagram, you may find hardly 9 water droplets. Among 9, you just separate 3 one side and 6 one side, or collect 3 droplets in a separate beaker and 6 water droplets in a separate beaker. Then measure both the droplets. Then only you can come to know the difference of mass. ಅಲ್ವಾ? 3 ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿದ 6 ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ ಕಂಟೈನರ್. ಮೂರನೇದು ವೆಯ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಪರ್ ಬಿಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ನ ಇಫ್ ಐ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು 2 ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಮೆಷರ್ ಇಟ್. 2 ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ನಾನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಲೆಂತ್. ಅಗೇನ್ ಮೆಷರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಪರ್ ರಾಡ್. ನೀವು ಕಾಪರ್ ರಾಡ್ ನ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಥವಾ ವಿಡ್ತ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕೇಲ್. ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ವಿಡ್ತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? In the next slide, we'll see it. See here, I have framed the question like this. Is it an intensive property or an extensive property? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ is an extensive property alva. Mass, again it's an extensive property. ಹಾಗೆ temperature, corrosion, boiling point, hardness ಇದೆಲ್ಲವೂ intensive property. Length ಇದು extensive property ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In the next slide we'll see a question ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ 1 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಏನಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಷರಬಲ್ ಆರ್ identifiable characteristic of any system. Distinguish extensive and intensive properties of a system. Distinguish ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ 2 ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ ಎ. ಏನಿರ್ಬೋದು? ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನ ಬರೆಯೋದು. ಅಪ್ಲೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು. Right? In the next slide, we'll see the MCQs ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ. Right? An observable or measurable characteristics of a system is called ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ ನೀವು? ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಮೂರನೇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಾಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರಬಹುದು? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. An observable or measurable characteristic of a system is called as, definitely it's a property. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಎರಡನೇ MCQ ನ ನೋಡೋಣ. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಿದೆ? ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇನ್ನು ಎರಡು ನೇಮಿಂಗ್ ಇಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ? ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಮೂರನೇದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎರಡನೇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮಾಸ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ MCQ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ಅಗೇನ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೆಸರಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಂದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQ ಯಾವ್ದಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್. ಏನಿರ್ಬೋದು ಇದು? ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಡೆನ್ಸಿಟಿ
ರೈಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎರಡನೇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಮೂರನೇದು ವೆಯ್ಟ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MCQ is the ratios of two extensive properties gives an intensive property. The statement is true or false ಅನ್ನೋದನ್ನ you have to check. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ನೋಡಿ. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ರೈಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದು ಎರಡರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಮಾಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.